ओके प्रिय बच्चे, सभी खुशी है ना? ओके पिछले कक्षा में हमने आयाम कलाम के बहाने नामक मिहिर के एक फिल्मी लेख के 2 पैराग्राफ के बारे में चर्चा किया। ओके वह क्या है? मिहिर को स्कूल जाना पसंद नहीं था, लेकिन मोरपाल और उसके जैसे बच्चों को बहुत पसंद है। उनको रविवार का छुट्टी उस हफ्ते का बहुत बुरा दिन था। ओके स्कूल नील खाकी यूनिफॉर्म के बारे में क्या क्या बताता है मिहिर? मिहिर को बचपन में नीली खाकी यूनिफॉर्म पसंद नहीं था, लेकिन मिहिर मोरपाल के पास एक नीली खाकी यूनिफॉर्म का एक जोड़ी था। ओके वह सदा पहनते थे। ओके अमीर लड़का है मिहिर और गरीब लड़का है मोरपाल। ओके नेक्स्ट पैराग्राफ, पेज नंबर 34, फर्स्ट सेक्शन, सेकंड पैराग्राफ। नील माधव पांडा की आयाम कलाम देखते हुए मुझे अपना बचपन बहुत याद आया, क्योंकि यह फिल्म भी उन्हीं विलोमों के बारे में बात करती है जिनसे मेरे बचपन के सब किस्से बने हैं। हमारा नायक कलाम चाय की दुकान में काम करता है। उसका सपना है स्कूल जाना और टीवी में देख के लंबे बालों वाले राष्ट्रपति कलाम सा बनना। लेकिन फिल्म में एक और बच्चा भी है, ठाणे के राणा का बेटा रणविजय, जिसे स्कूल जाना कतई पसंद नहीं। वही स्कूल जो रणविजय को परीक्षा का डर दिखाकर भयभीत करता है, कलाम को एक अलग जीवन, बेहतर जीवन का सपना दिखाता है। फिल्म में इन दोनों बच्चों की पहली मुलाकात के वक्त के संवाद भी बड़े मजेदार है और खास इशारा भी करते हैं। देखिए, नीलमाधव पांडा की आयाम कलाम देखते हुए, नीलमाधव പാണ്ഡയുടെ അയാം കലാം എന്ന പിക്ചർ ദേഖ്തേ ഹുയെ കണ്ടപ്പോൾ മുझे എനിക്ക് അപ്നാ ബച്പൻ എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലം, എൻ്റെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ബഹുത് യാദായ വളരെയധികം എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്തെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മ വന്നു. യഹാ മിഹിർ कहता है അല്ലേ, ഇവിടെ മിഹിർ പറയുന്നു एक दिन नीलमाधव पांडा की आयाम कलाम देखते हुए അല്ലേ, നീൽമാധവ് പാണ്ഡയുടെ അയാം കലാം എന്ന പിക്ചർ കണ്ടപ്പോൾ മിഹിർക്കോ ക്യാ യാദായ? മിഹിർ കെ ബച്പൻ കെ ബാരെ മേ യാദായ. ഓക്കെ മിഹിറിൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ഓർമ്മ വന്നു. ക്യോംകി എന്തെന്നാൽ ഈ ഫിലിം ഈ സിനിമ उन्हीं विलोमों के बारे में बात करती है അല്ലേ, അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വിലോം മീൻസ് എഗെയിൻസ്റ്റ്, വിപരീതമായിട്ടാണ് ബാത്ത് കർത്തി ഹെ എന്താണ് പറയുന്നത്. ജിൻസെ മേരെ ബച്പൻ കെ സബ് കിസ്സെ ബനെ ഹെ. ജിൻസെ എന്നാൽ അതിൽ മേരെ ബച്പൻ കെ എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്തെ സബ് കിസ്സെ ബനെ ഹെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും അതിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ അതായത് കുട്ടിക്കാലത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭൂരിഭാഗം കാര്യങ്ങളും അതിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ രണ്ടും രണ്ട് വ്യത്യസ്ത കഥകളാണ്. ഓക്കെ ഹമാര നായക് കലാം ചായ് കി ദുക്കാൻ മേ കാം കർത്താ ഹെ. ഹമാര നായക് ഞങ്ങളുടെ നായക് മീൻസ് ഹീറോ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഹമാര നായക് ഞങ്ങളുടെ ഹീറോ, അതിലെ ഹീറോ കലാം, ഹീറോ का नाम क्या है? कलाम. उस फिल्म का हीरो का नाम है कलाम. चाय की दुकान में काम करता है. क्या काम करता है? चाय की दुकान में काम करता है. तो उस फिल्म के नायक कलाम नामक वह नायक चाय की दुकान में काम करने वाला एक लड़का है. ओके उसका सपना है स्कूल जाना और टीवी में देखे लंबे बालों वाले राष्ट्रपति कलाम सा बनना. उसका सपना है, उस बच्चे का, उस लड़का का सपना है, അവൻ്റെ ഡ്രീം ആയിരുന്നു എന്ത്?
സ്കൂൾ ജാന സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്നതും, ഔ ടി വി മേം അതുപോലെ ടി വിയിൽ ദേക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള, ലംബേ ബാലോം വാലെ എന്താ ലംബേ ബാലോം വാലെ ആ നീളമുള്ള ആ മുടിയുള്ള രാഷ്ട്രപതി കലാം സ ബന അല്ലേ, നമ്മുടെ നീണ്ട മുടിയുള്ള നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപതി ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൽ കലാമിനെ പോലെ ബനന ആവുകയും ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ സ്വപ്നം. അപ്പോൾ ഉസ് कलाम आयाम कलाम नामक उस फिल्म के नायक का सपना क्या था? उस नायक का नाम था कलाम. उस बच्चे का उस लड़का का सपना ये था कि स्कूल जाना और लंबे बालों वाले രാഷ്ട്രപതി APJ അബ്ദുൽ കലാം ജയ്സ ബനന. ഓക്കെ, അതായത് ആ പിക്ചറിലെ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ്, അതായത് പ്രധാന ഒരു ഹീറോ ആണ് കലാം എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടി. ആ കുട്ടിയുടെ സ്വപ്നമായിരുന്നു എന്ത്? ആ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്നതും നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപതിയായിട്ടുള്ള ആയിരുന്ന ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൽ കലാമിനെ പോലെ ആയിത്തീരുകയും ആയിരുന്നു അവൻ്റെ ലക്ഷ്യം. ഓക്കെ, लेकिन फिल्म में एक और बच्चा भी है, टाणी के राणा का बेटा रणविजय, जिसे स्कूल जाना कतई पसंद नहीं. ഇനി ലേക്കിൻ ബട്ട് എന്നാൽ ഫിൽമേ ആ സിനിമയിൽ ഏക് ഓർ ബച്ചാ ബി ഹെ വേറൊരു ക്യാരക്ടർ കൂടിയുണ്ട്. ഉസ്കാ നാം ക്യാ ഹെ? ടാണിക്ക് റാണ ബേട്ട രൺവിജയ്. ടാണിയിലെ റാണാക്ക ബേട്ട റാണയുടെ മകനായിട്ടുള്ള രൺവിജയ്. ओके, तो उस आयाम कलाम नामक उस नील माधव पांडे का उस फिल्म का प्रधान कैरेक्टर्स प्रधान कथापात्र कौन कौन थे? प्रधान कथापात्र कलाम नामक एक लड़का और दूसरा बच्चा भी है, വേറൊരു കുട്ടി കൂടി ഉണ്ട്. उसका नाम था ठाणी के राणा का बेटा रणविजय. ओके, ठाणी के റാണ കാ ബേട്ട രൺവിജയ്. ടാണിയിലെ റാണയായിട്ടുള്ള റാണയുടെ മകനായിട്ടുള്ള രൺവിജയുമായിരുന്നു. ഓക്കെ, ജിസെ സ്കൂൾ ജാന കത്തയി പസന്ത് നഹീം. ജിസെ അവനാകട്ടെ രൺവിജയനാകട്ടെ സ്കൂൾ ജാന കത്തയി പസന്ത് നഹീം. സ്കൂൾ ജാന സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്നത് കത്തയി പസന്ത് നഹീം. കത്തയി മീൻസ് നെവർ, ഒരിക്കലും. പസന്ത് നഹീം ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു സാമ്യമുണ്ട്. അതായത് मिहिर को बचपन में स्कूल जाना पसंद नहीं था, उसी प्रकार रणविजय को സ്കൂൾ ജാന കത്തയി പസന്ത് നഹീം താ അല്ലേ. അതായത് കുട്ടിക്കാലത്ത് നമ്മുടെ മിഹിറിന് സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു. അതേപോലെ ഇവിടെ ടാണയിലെ റാണയുടെ മകനായിട്ടുള്ള രൺവിജയനും സ്കൂളിൽ പോകുന്നത് ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പാവപ്പെട്ട ആളുകളായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരുടെ അതായത് നമ്മുടെ മോർപാൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു? മിഹിറിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പാവപ്പെട്ട കുട്ടിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവനെന്താണ്, വീട്ടിൽ ഒരുപാട് വർക്കുകളും അതുപോലെ കൃഷിപ്പണിയൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരുടെ ഫാമിലിയിലുള്ളവർക്ക് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ കുട്ടികളും അങ്ങനെ വലുതാകുമ്പോൾ ആ ഒരു ജോലിയാണ് അവർ നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവരുടെ കുട്ടിക്കാലമായിരുന്നു അവർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സമയം, പഠിക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു. അത് കാരണം ആ കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ അതുപോലുള്ള കുട്ടികൾ സ്കൂളിലേക്ക് പോകാൻ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. ഓക്കെ, നോക്കൂ ഇവിടെ അടുത്തത്. വഹി സ്കൂൾ ജോ रणविजय को परीक्षा का डर दिखाकर भयभीत करता है. ഓക്കെ, വഹി സ്കൂൾ ജോ അതേ സ്കൂളിലെ ജോ रणविजय പരീക്ഷ ക ഡർ അതുപോലെ രൺവിജയിനെ പരീക്ഷ ക ഡർ ദിഖാക്കർ ഭയഭീത് കർത്താ ഹെ. അതായത് പരീക്ഷ അല്ലേ, അതായത് എക്സാമിനൊക്കെ രൺവിജയിന് പേടിയായിരുന്നു. കലാംകു ഏക് അലഗ് ജീവൻ ബേഹത്തർ ജീവൻ കാ സപ്ന ദിഖാത്താ ഹെ. ഇനി എന്താ പറയുന്നത്? കലാമിനാകട്ടെ ഏക് അലഗ് ജീവൻ. എന്താ അലഗ് ജീവൻ? ഒരു വേറിട്ട ജീവിതവും, ബേഹത്തർ ജീവൻ കാ എന്താ ബേഹത്തർ? ഏറ്റവും മഹത്വമുള്ള അല്ലേ. ബേഹത്തർ മീൻസ് മഹത്തരമായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ ജീവൻ കാ ജീവിതം, ലൈഫിൻ്റെയും സപ്ന ദിഖാത്താ ഹെ സ്വപ്നമാണ് അവിടെ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അതായത് നമ്മുടെ കലാമിന് എന്തായിരുന്നു? കുട്ടിയായിട്ടുള്ള കലാമിന് ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളൊക്കെ വെച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് നമ്മുടെ ഈ ചായക്കടയിലെ ആ കലാം എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടി. എന്നാൽ രൺവിജയ് ആകട്ടെ അവന് സ്കൂളിൽ പോകുന്നത് ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു. പരീക്ഷയെ ഫേസ് ചെയ്യാനൊക്കെ വളരെയധികം വലിയ ഒരു പേടിയായിരുന്നു. ഓക്കെ,
फिल्म में इन दोनों बच्चों की पहली मुलाकात वे वक्त के संवाद भी बड़े मज़ेदार है. ഇനി ഫിലിമേ ആ പിക്ചറിലെ സിനിമയിലെ നീൽമാധവ് പാണ്ഡെയുടെ ആ ചിത്രത്തിലെ इन दोनों बच्चों की ഈ രണ്ട് കുട്ടികളും उन दोनों बच्चों का नाम क्या है? कलान नामक चाय की दुकान में काम करने वाला वो बच्चा और ठाणी के राणा का बेटा रणविजय. उन दोनों बच्चों की मुलाकात मीन्स കൂടിക്കാഴ്ച. ഓക്കെ, മീറ്റിംഗ്. വക്ത് കെ സംവാദ് ബി ആ സമയത്ത് ആ സമയത്ത് ഉള്ള സംവാദ് മീൻസ് കോൺവെർസേഷൻ കൂടി ബഡേ മസേദാർ ഹെ വളരെയധികം ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. ഓക്കെ, വളരെയധികം രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു കൂടിക്കാഴ്ചയാണ് അവർ നടത്തുന്നത്. ഔർ ഗാസ് ഇഷാരാബി കർത്തെ ഹെ ഒരു വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു കൂടിക്കാഴ്ചയാണ് അവർ നടത്തുന്നത്. ഓക്കെ, ദോനം കെ ബീച്ച് കാ സംവാദ് രണ്ട് പേരും ആദ്യമായിട്ട് കാണുമ്പോഴുള്ള ഒരു സംവാദ് ഒരു കോൺവെർസേഷനാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പെഹലെ കലാം ആദ്യം കലാമിൻ്റെ ഡയലോഗ്. ഇത്തനി സാരി കിതാബേം കായേ കി ഹേ ഇത്തനി സാരി കിതാബേം ഇത്രയും കൂടുതൽ ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ ബുക്സുകൾ കായേ കി ഹേ എന്താ കായേ കി ഹേ ക്യോം അല്ലേ തെരെ പാസ് ജ്യാദ കിതാബേം ഹേ ഏ ക്യോം അല്ലേ നിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് ബുക്സുകളുണ്ട് ഇതെന്തിനാ? रणविजय आपको अंग्रेजी नहीं आती क्या? आपको അപ്പോൾ रणविजय പറയണം आपको നിനക്ക് അംഗ്രേസി നെഹി മാത്തി ഇംഗ്ലീഷ് അറിയോ? ക്യാ നിനക്ക് എന്താ ഇംഗ്ലീഷ് വായിക്കാൻ അറിയോ? കലാം അപ്പോൾ എന്താ കലാം ചോദിക്കുന്നത്? തേരേക്കോ പേട് പർ ചട്ന ആത്താ ഹേ തേരേക്കോ നിനക്ക് പേട് പർ ചട്ന മരത്തിൽ കയറാൻ ആത്താ ഹേ അറിയുമോ? रणविजय ഹമേ ഗോഡേ പർ ചട്ന ആത്താ ഹേ അല്ലേ അതായത് ടാണിയിലെ റാണയുടെ മകനാണ് നമ്മൾ रणविजय. അപ്പോൾ रणविजय എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? ഹമേ ഞങ്ങൾക്ക് ഗോഡേപ്പർ ചട്ന ആത്താ ഹേ എന്താണ് ഗോഡേപ്പർ? ഗോഡ മീൻസ് ഹോഴ്സ് കുതിരപ്പുറത്ത് കയറാൻ അറിയുമോ? ആപ്കോ ഗുഡ് സവാരി ആത്തി ഹേ അതുപോലെ ആപ്കോ നിനക്ക് ഗുഡ് സവാരി ആത്തി ഹേ എന്താ ഗുഡ് സവാരി? കുതിര സവാരി അറിയുമോ? കുതിരപ്പുറത്ത് കയറി യാത്ര ചെയ്യാൻ അറിയോ? കലാം പറയുന്നു മേരേക്കോ ഊൺ പർ ചട്ന ആത്താ ഹേ മേരേക്കോ മുജ്കോ എനിക്ക് ഊൺ പർ ചട്ന ആത്താ ഹേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഊണ്ട് മീൻസ് കേമൽ ഒട്ടകം അല്ലേ ഒട്ടകപ്പുറത്ത് കയറാൻ അറിയും. തേരേക്കോ ക്യാ ഊണ്ടിക്ക് ദവാ കർണി ആത്തി ഹേ തേരേക്കോ നിനക്ക് ക്യാ എന്താ ഊണ്ടിക്ക് ദവാ കർണി ആത്തി ഹേ എന്താ ഊണ്ടിക്ക് ദവാ? അതായത് ഒട്ടകത്തിന് ദവ നൽകുക. ദവ മീൻസ് മെഡിസിൻ. അതിന് മരുന്ന് നൽകാൻ അറിയുമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ നിനക്ക് അറിയുമോ? ओके, इन संवादों के बाद कलाम और रणविजय के बीच घुड़सवारी सीखने और पेड़ पर चढ़ना सिखाने के लेन देन को लेकर दोस्ती हो जाती है. फिल्म के किस्सों में एक यादगार किस्सा चाय की दुकान चलाने वाले के अधूरे एक तरफा प्रेम का भी है और उस लड़के का भी जो सुदूर बीहट में बैठा अमिताभ की फिल्में देख और उनकी नकल करके खुद अमिताभ हो जाना चाहता है. इन संवादों के बाद संवाद मीन्स कॉन्वर्सेशन ഈ ഒരു സംഭാഷണത്തിന് ബാദ് ശേഷം കലാം ഔർ रणविजय के बीच കലാമിൻ്റെയും रणविजयൻ്റെയും ബീച്ച് മീൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇടയിലെ ഗുഡ്സവാരി സീക്കിനെ എന്താ ഗുഡ്സവാരി കുതിരസവാരി സീക്കിനെ പഠിക്കുക അല്ലേ കുതിരസവാരി പഠിക്കുന്നതും और पेड़ पर चढ़ना മരത്തിൽ കയറ്റം സിഖാനേക്കെ എന്താ സിഖാന പഠിപ്പിക്കുക സീഖ്ന പഠിക്കുക സിഖാന പഠിപ്പിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ इन संवादों के बाद कलाम और रणविजय के बीच घुड़सवारी सीखने ഈ ഒരു സംവാദം ഈ ഒരു കോൺവെർസേഷന് ശേഷം കലാമിൻ്റെയും रणविजयൻ്റെയും ഇടയിലെ ഗുഡ്സവാരി സീഖ്നെ എന്താ ഗുഡ്സവാരി സീഖ്നെ കുതിരസവാരി പഠിക്കുക അതുപോലെ പേട് പർ ചഡ്ന മരത്തിൽ കയറ്റം സിഖാനേക്ക് ലേൻദേൻ അല്ലേ അതായത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ലേൻദേൻ ഇവിടെ ഒരു അതായത് ഒരു ഡീലിങ് എന്താണ് ലേക്കർ ദോസ്തി ഹോ ജാത്തി ഹെ അതായത് ഇവിടെ रणविजय നമ്മുടെ रणविजय ഇവിടെ കലാം എന്ന് പറയുന്ന ആ കുട്ടിക്ക് എന്ത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും? കുതിരസവാരി. പകരം കലാം എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടി
രൺവിജയിന് മരത്തിൽ കയറ്റവും പഠിപ്പിച്ചെടുക്കുക. ഉസ് ലേൻദേൻ ലേക്കർ അല്ലേ, ആ ഒരു എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു സമ്പ്രദായം, ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് സമ്പ്രദായം. ദോസ്തി ലേക്കർ അത് മുതൽ ദോസ്തി ഹോ ജാത്തി ഹെ, അവർ രണ്ടുപേരും എന്തായി, ദോസ്തി ഫ്രണ്ട്സായി അല്ലേ. അപ്പോൾ മിഹിർ के बचपन में मिहिर के पास जो था, मिहिर के पास राजमा जैसे चावल था, राजमा चावल था. वह मोरपाल को बहुत पसंद है. मोरपाल के साथ एक बड़े टिब्बा छाछ भी था. वह हमारे मिहिर को बहुत पसंद है. गेलखंडी के समय उस दोनों चीज़ों का आपसी लेन देन करते थे. उसी प्रकार इस फिल्म में भी एक लेन देन करते थे. कौन कौन? रणविजय और कलाम नामक वह बच्चा. उसका लेन देन क्या था? रणविजय को पेड़ पर चढ़ना सिखाते हैं. कौन? कलाम नामक वो बच्चा. इसके बदले कलाम को रणविजय घुड़सवारी सिखाते थे. ओके, नेक्स्ट. फिल्म के किस्सों में एक यादगार किस्सा चाय की दुकान चलाने वाले के अधूरे एक तरफ का प्रेम का भी है और उस लड़के का भी जो सुदूर बीहट में बैठा अमिताभ की फिल्में देख देकर और उनकी नकल करके खुद अमिताभ हो जाना चाहता है. ഇനി എന്താ പറയുന്നത്? ഫിലിം കെ കിസ്സോമേം, ഈ പിക്ചറിൻ്റെ ഈ സിനിമയിലെ ഒരു കിസ്സേമേം, ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു ചെറിയ ഷോർട്ടായിട്ട് ഏക് യാദ്ഗാർ കിസ്സ, ഒന്ന് ഓർക്കാനുള്ള ഒരു കിസ്സ, ഒരു ഭാഗം. ചായക്ക് ദുക്കാൻ ചലാനെ വാലേക്ക്, ഈ ചായക്കട നടത്തുന്ന ഈ അദൂരെ ചലാനെ വാലേക്ക് നടത്തുന്ന ആളുടെ അദൂരെ ഏക് തരഫ പ്രേം കാ ബി ഹെ, ഒരു ഏക് തരഫ് കാ പ്രേം കാ ബി, ഒരു ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൂർത്തീകരിക്കാത്ത ഒരു സ്നേഹം, ഒരു പ്രേം കാ ബി ഹെ, ഒരു ഇഷ്ടം കൂടി ഉണ്ട്. और उस लड़के का भी जो सुदूर बीहट में बैठा अमिताभ की फिल्में देख देकर और उनकी नकल करके खुद अमिताभ हो जाना चाहता है. ഇനി എന്താ പറയുന്നത്? ഉസ് ലഡ്കെ കാ ബി, ആ കുട്ടിക്ക് കൂടി, ആ ആൺകുട്ടിക്ക്, ജോ സുദൂർ ബീഹഡ്, എന്താ സുദൂർ ബീഹഡ്? സുദൂരെ ബീഹഡ് മേ, എന്താ ബീഹഡ് മേ ബൈട്ട, അപരിഷ്കൃതനായിട്ടുള്ള അമിതാഭ് കി ഫിൽമേ ദേക്ക് ദേക്കർ, അമിതാഭിൻ്റെ ഫിലിം പിക്ചർ കണ്ടിട്ട്, അവർ ഉൻകി നക്കൽ കർക്കെ, അദ്ദേഹത്തെ അനുകരിച്ചുകൊണ്ട്, നക്കൽ കർണ മീൻസ് അനുകരിക്കുക, അദ്ദേഹത്തെ അനുകരിച്ചുകൊണ്ട് ഗുദ് സ്വയം അമിതാഭ് ഹോ ജാനാ ചാത്ത ഹെ, അമിതാഭ് ആകാനും അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. बस एक फ़र्क है, फिल्म में कलाम दिल्ली भी पहुंचता है और उसे अपनी पसंद के स्कूल जाने का मौका भी मिलता है, लेकिन मेरे बचपन में ऐसा नहीं होता. मोरपाल का स्कूल 8वीं के बाद छूट जाता है, छुड़वा दिया जाता है और वह अपने पिता की तरह आज भी वहीम गेट मजदूरी करता है. इसलिए मेरे लिए कलाम की कहानी 100 में एक की कहानी है. हमें बाकी 99 कहानियों को कभी भूलना नहीं चाहिए जो हमारे बचपनों में है. ओके, ബസ് ഏക് ഫർക്ക് ഹെ, ബസ് എന്നാൽ ഏക് ഫർക്ക് ഹെ, ദ ഫർക്ക് മീൻസ് ഡിഫറൻസ് അല്ലേ, ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഫിൽമേ കലാം, ആ ഫിൽമിൽ, ആ പിക്ചറിൽ കലാം ദില്ലി ബി പहुंचता है, നമ്മുടെ കുട്ടിയായിട്ടുള്ള കുട്ടി കലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ആ ദില്ലി ബി പहुंचता है, എവിടെ എത്തുന്നുണ്ട്? ഡൽഹിയിൽ എത്തുന്നുണ്ട്. ഔർ ഉസേ, അവന് അപ്പനി പസന്ത് കെ സ്കൂൾ ജാനേക്ക, തനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട ദില്ലിയിലെ തനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട സ്കൂൾ ജാനേക്ക, സ്കൂളിലേക്ക് പോകാനുള്ള മൗക്കാ ബി മിൽത്താ ഹെ, മൗക്ക മീൻസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, അവസരം, മിൽത്താ ഹെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ലേക്കിൻ എന്നാൽ, അപ്പോൾ ഉസ് ഫിൽമേം, ആ സിനിമയിലെ കലാം നാമക്ക് ബച്ചാക്കോ അല്ലേ, കലാം എന്ന് പറയുന്ന ആ കുട്ടിക്ക് കുട്ടി അന്തമേ ദില്ലി മേ പहुंचता है അല്ലേ, ദില്ലിയിൽ എത്തുന്നു. വഹാം കെ अपने पसंद के स्कूल में പഠനേ കാ മൗക്കാ ബി മിൽത്താ ഹെ, ആ പഠിക്കാനുള്ള അവസരം ആ കുട്ടിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ലേക്കിൻ ബട്ട് എന്നാൽ, മേരെ ബച്പൻ മേ, എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഐസാ നഹി ഹോത്ത, ഇപ്രകാരം സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. അതായത് മിഹിറിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ആണല്ലോ മോർപാൽ, അപ്പോൾ മോർപാൽ കാ സ്കൂൾ അല്ലേ, അതായത് ആ പിക്ചറിലെ പാവപ്പെട്ടൊരു കുട്ടിയാണ് ആര്? കലാം എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടി. പക്ഷെ അവൻ്റെ വളരെയധികം ആഗ്രഹമുള്ള കുട്ടിയാണ്. പക്ഷെ അത് കാരണം അവൻ അവസാനം അവൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങളിൽ ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? പ്രയത്നിച്ചിട്ട്
ഡൽഹിയിലെത്തുകയും അവിടുത്തെ വലിയ സ്കൂളിൽ അവൻ പഠിക്കുകയും ചെയ്യാനുള്ള അവന് അവസരം കിട്ടുന്നുണ്ട്. ലേക്കിൻ മേരി ബച്പൻ മേ ഈസാ നഹി ഹോത്ത, എന്ന് എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ലൈഫിൽ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. എങ്ങനെ? മോർപാൽ കാ സ്കൂൾ 8വീं के बाद छूट जाता है. മോർപാൽ കാ സ്കൂൾ, മോർപാലിൻ്റെ സ്കൂൾ ജീവിതം, സ്കൂൾ ലൈഫ് 8വീं के बाद, 8വീं 8th അല്ലേ, 8th സ്റ്റാൻഡേർഡിന് ശേഷം छूट जाता है, എന്ത് ചെയ്തു? छूट जाना, സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു. ചുടുവാ ദിയാ ജാത്ത, ചുടുവാ ദിയ, അതായത് നിർത്തേണ്ടി വന്നു, നിർത്തിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ചുടുവാ ദിയാ ജാത്ത ഹെ, എന്താണ്? അത് അവൻ്റെ പഠിത്തം 8ാം ക്ലാസ്സോട് കൂടി നിർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. ഔർ വാ അപ്പിനെ പിതാക്കി തര്, കൂടാതെ മോർബാൽ എന്താണ്? അപ്പിനെ പിതാക്കി തര്, തൻ്റെ പിതാവിനെ പോലെ, ആജ് ബി, ഇന്നും, വഹീം ഗേത് മസൂരി കർത്താ ഹെ, ആ കൃഷിപ്പണിയാണ് അവൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇസലിയെ, അതുകൊണ്ട്, മേരെ ലിയെ, എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, കലാം കി കഹാനി, കലാമിൻ്റെ ആ കഥ, 100 में 1 की कहानी है, 100-ൽ 1 हमें बाकी 99 कहानियों को कभी भूलना नहीं चाहिए. നമുക്ക് ബാക്കി 99, 99 കഹാനിയോം കോ, കഥകളെ, കബി ഭൂൽന നഹി ചാഹിയെ, ഒരിക്കലും നമുക്ക് അതായത് ബാക്കി 99 കഹാനിയോം കോ കബി ഭൂൽന നഹി ചാഹിയെ ജോ ഹമാരെ ബച്പനോ മെ ഹെ, ബാക്കിയുള്ള 99 കഥകൾ നമുക്ക് എന്താണ് മറക്കാൻ പറ്റില്ല. അതായത് കലാമിൻ്റെ കഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1000-ൽ അല്ലെ 100-ൽ 1. ഓക്കെ, ഹമാരെ ബച്പനോ മെ ഹെ, ബാക്കിയുള്ളത് എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്തെ കാര്യങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, आज लिए गए 2 घंटों 2 पैराग्राफों का अच्छी तरह बार बार पढ़ना. उसके बाद इन्हीं संदेह है तो मुझसे पूछिए. आज की कक्षा में हम समाप्त करती हूँ. धन्यवाद. ओके.